loving parents, relatives, friends, and the grace of the divine. We warmly welcome our grandmothers from Vishranti Charitable Trust. Your strength, grace, and presence inspires us all. Before we begin with the performance this evening, a sacred ritual will be performed, a puja, invoking divine blessings upon the dancer, guru, stage, and this auspicious occasion. In the world of BharathaNatyam, the stage is not merely a platform, it is a sanctum. It is called the Natya Mandapam, a sacred space where the dancer and the divine merge. We now present a revered slokam in praise of Lord Shiva. Angikam Bhuvanam Yashya Vachikam Sarva Vanmayam Aharyam Chandra Taradi Tam Vande Satvikam Shivam. The puja performed today is a traditional offering of prayers to Lord Ganesha, the remover of obstacles, Lord Nataraja, the eternal dancer, and Goddess Saraswati, the embodiment of wisdom and art. We request Srimati
பத்தலையா? ஓகே. We now request Srimati Lalita Parthasarthi to welcome the gathering. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த இனிய பிரதோஷ நன்னாளிலே முழு முதற் கடவுளான விநாயகை பெருமானின் அருளோடும் நடன நாயகனாம் சிவபெருமானின் அருளோடும் அனைத்து குருமார்கள் மற்றும் பெரியோரின் நல்லாசிகளோடும் நமது கீதாலயா நடனப்பள்ளி சார்பாக நடைபெறவுள்ள குமாரி ஸ்ரீரஞ்சனியின் பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்ற இந்த விழாவிற்கு வந்து நமது அழைப்பை ஏற்று தலைமை தாங்க வந்துள்ள நெய்வேலி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணா அவர்களையும் அவர்தம் குடும்பத்தினையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். கீதாலயம் நடனப்பள்ளி ஆசிரியை ஸ்ரீமதி கீதா சரஸ்வதி அவர்களையும் அவரது இசைக்குழுமம் சார்ந்த அனைத்து கலைஞர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நமது நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக வந்து வருகை தந்துள்ள விஸ்ராந்தி முதியோர் இல்லம் உறுப்பினர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மற்றும் இந்த பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற விழாவை காண வந்துள்ள பெரியோர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை அன்புடன் அழைத்து வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. Thank you, Auntie, for welcoming the gathering. Following tradition at every auspicious start, we seek the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the symbol of wisdom and prosperity. It is our firm belief that invoking Lord Ganesha's grace at the outset ensures success and smoothness in all endeavors. With Lord Ganesha's blessings invoked, we proceed forward with a prayer song sung by Srimati Shri Narendran. மூலாதாரமூர்த்தி மூலாதாரமூர்த்தி கஜமுகனே சரணமுனது உபய சரணம் மூலாதாரமூர்த்தி கஜமுகனே சரணமுனது உபய சரணம் மூலாதாரமூர்த்தி கஜமுகனே சரணம் உனது உபய சரணம் மூலாதாரமூர்த்தி வேலாயுத குஹா வேலாயுத குஹந்தனக்கு முன்தோன்றிய வேலாயுத குஹந்தனக்கு முன்தோன்றிய விமலா உமையாள் தருமகனே கமலாயமயாள் இவர் கொடும் விமலா உமையாள் தருமகனே கமலாயமயாள் இவர் கொடும் மூலாதார மூர்த்தி கஜமுகனே சரணமுனது உபய சரணம் மூலாதார மூர்த்தி அன்புடன் தும்பையடக்கம் தொல்லையட கரச்சனை செய்தாலும் போதும் அன்புடன் தும்பையடக்கம் தொல்லையட கரச்சனை செய்தாலும் போதும் அந்த துன்பம் துடைத்து அந்த
மூர்த்தி மூலாதார மூர்த்தி கஜமுகன சரணம் உனது உபய சரணம் மூலாதார மூர்த்தி. With the blessings invoked, we now proceed to Malari, Alarippu and Solkattu. Malari is a ceremonial composition that heralds the arrival of the deity during temple procession. It is a powerful and majestic display symbolizing the divine entering the space. In BharathaNatya, Malari is beautifully adapted into dance to express the grandeur of temple rituals, accompanied by rhythmic footwork and bold movements. Typically performed at the commencement of a dance recital or Arangetram, Malari serves as a powerful invocation to seek blessings from both divine and the audience. Traditionally set to the raga Gambira Nattai and Tala Adi, it is executed in 3 speeds: slow, that is Vilambita; medium, that is Madhyama; and fast, that is Dhrutam, showcasing the dancer's rhythmic prowess. The piece is purely instrumental, consisting of rhythmic syllables known as Solkattu without lyrics. In its dance form, Malari often portrays the grand procession of a temple deity, with a dancer symbolizing the deity's journey, thereby connecting the performance to the temple rituals. This captivating piece is integral to the BharathaNatyam repertoire, reflecting the art form's deep roots in temple worship and its significant role in preserving cultural heritage. Alarippu is traditionally one of the first pieces a dancer learns and is a Alarippu is traditionally one of the first pieces a dancer learns and is a pure nrita piece, meaning it is solely based on rhythm. Alarippu means budding flower, and as the dance progresses, so does the speed and the intensity of it, which highlights the fine details of this intricate art form. Alarippu serves multiple purposes. It sanctifies the dancer's body and the performance space, invokes blessings from the divine, guru and audience, and acts as a warm-up, loosening the body and focusing the mind. The piece is traditionally performed without any narrative, allowing the dancer to connect deeply with the rhythm and prepare for the expressive components of the recital. Alarippu, Ragam, Ragamalika, Talam, Adi. Gama Vani Zani Pama Gama Pama Gama Gasa Pama Pama Gama Pama Gama Gasa Gama Vani Zani Pama Gama Pama Gama Gasa Pama Pama Gama Pama Gama Gasa Gama Vani Zani Pama Gama Pama Gama Gasa Pama Pama Gama Pama Gama Gasa Gama Vani Zani Pama Gama Pama Gama Gasa.
pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa sa pa ma ga ma ga ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa sa pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa sa pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa sa pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa 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 ni sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ga ma ga sa ni pa ni sa sa ga ni pa ma pa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ni pa ma pa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ni pa ma pa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa ga ni pa ma pa ga ma pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga ma ga sa தாம் கெட்ட தக தா தை திகு தக தக திகு தை தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தை தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை தரி கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் கெட்ட தக தை தை கெட்ட தக தாம் தி தாம் தரி கெட்ட தக தை ததை
wonderful performance, Sreeranjani. Kumari Sreeranjany V is the proud daughter of Shri NVK Parthasarathi and Srimati Lalita Parthasarathi. She is currently pursuing her second year in medicine in KMCH Coimbatore. An alumni of Modern Senior Secondary School, Nanganallur, she has started learning both classical music and BharathaNatya at the age of 6. She did her Salanga Pujai in the year 2013 and had participated in many cultural events in the school level and also in dance festivals. Learning BharathaNatya is a God's gift, and researchers reveal that learning an art improves cognitive functions. As such, she has always been committed to her studies and have consistently performed well in her academics. She has been showered with blessings of God to have learned BharathaNatya under Guru Srimati Geetha Saraswati, who is very kind and affectionate towards her students. By God's grace and Guru's guidance, the Arangetram has been scheduled for today, and she humbly seeks your blessings as she takes the stage to share her passion for this beautiful art. We now move to the next exquisite piece, Saptam, that is Thillai Ambalam. Thillai Ambalam refers to the 7 sacred halls of Lord Nataraja, the cosmic dancer, in Hindu tradition. These temples are profoundly linked to BharathaNatya, with each representing a unique aspect of Shiva's divine dance. Among them, the most renowned is the Chidambaram temple, famously known as the Kanaka Sabha, which is the Golden Hall. Each of these 7 sabhas symbolizes spiritual truths and stages of inner realization through the medium of dance. BharathaNatya dancers often pay homage to these sacred halls through thematic performances, highlighting the divine connection between dance and devotion in Shaivism. This performance is a poetic expression of devotion dedicated to Lord Nataraja, the cosmic dancer who performs his Ananda Tandavam in the Golden Hall of Chidambaram, that is the Thillai Ambalam. The dance beautifully portrays the blissful movements of Lord Shiva, who with every step creates vibrations that set the rhythm of the universe. His Damaru symbolizes the very pulse of life, while his cosmic dance reflects the eternal cycle of creation, preservation and destruction. Through expressive storytelling and rhythmic elegance, Sreeranjany will bring to life the divine grace and power of Lord Shiva's dance. Let us now immerse ourselves in the transcendental beauty of Thillai Ambalam, set in Ragamalika and Mishra Chaputalam. Tatayate tatakate tatayate tatakate dikutaka 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 talagdo takkita tridom tadana tadana tadimi dimmi tatom dinanaka takadam tarila tai tatata dikutaka 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 talagdo takkita tridom tadana tadana tadimi dimmi tatom dinanaka takadam tarila
தலாங்கு தோம் தக்கிட தோம் தத்தண்ண தோம் தண்ண தத்திமி திம்மி தோம் தின தாக்கம் தவிதா தை தலாங்கு தோம் தக்கிட தோம் தத்தண்ண தோம் தண்ண தத்திமி திம்மி தோம் தின தாக்கம் தவிதா தை நின்றாடிடும் எட்டிடா உயர்கணத்தில் நின்றாடிடும் கற்பனைக்கும் எட்டிடா உயர்கணத்தில் நின்றாடிடும் கற்பனைக்கும் எட்டிடா உயர்கணத்தில் நின்றாடிடும் அற்புதம் நடம் நெஞ்சினில் எங்கே ஆட்டி வைப்பதும் ஏனொழி அற்புதம் நடம் நெஞ்சினில் என்னை ஆட்டி வைப்பதும் ஏனொழி சகியாகி சோர்வதும் ஏனொழி சகியாகி சோர்வதும் ஏனொழி சகியாகி சோர்வதும் ஏனொழி சகியாகி சோர்வதும் ஏனொழி தலாங்குதோம் தக்கிட திருதோம் தத்தண்ண தோம் தண்ண தத்திமி திம்மி தோம் கிணனக தாகம் தரிதா தை தலாங்குதோம் தக்கிட திருதோம் தத்தண்ண தோம் தண்ண தத்திமி திம்மி தோம் கிணனக தாகம் தரிதா தை சொப்பனத்தில் கண்ட தேவன் என் சொந்த நாதனும் ஆவரும் 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 அற்ப பேதையன் ஆசை அம்பல தாழுவார் ஏறுமோ அற்ப பேதையன் ஆசை அம்பல தாழுவார் ஏறுமோ சகி வாழும் உள்ளம் தேருமோ சகி வாழும் உள்ளம் தேருமோ சகி வாழும் உள்ளம் தேருமோ சகி வாழும் உள்ளம் தேருமோ தலாங்குதோம் தக்கிட திருதோம் தத்திட்டா திமிதி திட்டியன தாளமேளம் முழங்கிட தத்திட்ட திமிதி திட்டியன தாளமேளம் முழங்கிட தாதிகா திமிதி திதி என்ன தாள மேளமும் முழங்கிட தத்திகா திமிதி திதி என்ன தாள மேளமும் முழங்கிட சதிகா திமிதி திட்டியன தாளமேளமும் முழங்கிட சதிகா திமிதி திட்டியன தாளமேளமும் முழங்கிட அத்தன் என்னுள்ள தாரும் நாயகன் நாதலாய் வருவாரொடி அத்தன்
இதற்காறுதல் மொழி சொல்லடி இதற்காறுதல் மொழி சொல்லடி இதற்காறுதல் மொழி சொல்லடி இதற்காறுதல் மொழி சொல்லடி தலாகதோம் தக்கிடதோம் தத்தின்னம் தகுந்தரி கிட்ட தக தக தின்னம் தகுந்தரி கிட்ட தக தின்னம் திமி கிட்ட தக தலாகதோம் தக்கிட தகடதோம் தத்தையாதை தததா தத்தையாதை தததா. What a captivating performance. The precision, grace and expressions were truly commendable. We now take a moment to appreciate the inspiring journey of Srimati Srividya Narendran and Dr. Shri Balaji. A journey marked by steadfast determination, a commitment to lifelong learning and deep devotion to the art of music. Srimati Srividya Narendran's passion for music blossomed at the tender age of 12. A pivotal time when many are still discovering their interests, yet she was already attuning her spirit to the melodies and emotions of classical music. Her early training began under the mentorship of Srimati Revati in Trichy, followed by Srimati Maithili Jagannathan, who played an instrumental role in laying the foundation of her artistic journey. A talented student, Srimati Srividya's enthusiasm for music shone brilliantly during her school and college years, earning her numerous awards and accolades, each symbolizing a significant milestone in her musical path. Her pursuit of excellence continues to this day as she hones her skills under the guidance of revered teachers like Srimati Vasumati Vasudevan and Kunnakudi Shri Balaramakrishnan, who are instrumental in refining her artistry and deepening her connection to music. What truly sets Srimati Srividya Narendran apart is her exceptional ability to balance both scientific inquiry and artistic expression. Alongside her accomplishments in classical music, she has also earned an MPhil in chemistry, showcasing not only her intellectual prowess but also her dedication to academics. She stands as a splendid example of how passion and perseverance can converge to create a rich in meaning and depth. Her genuine nature, humility and continuous pursuit of knowledge inspires everyone around her. For Dr. Shri Balaji, music was never just a hobby. It was a calling that resonated with his soul from a very young age. With relentless devotion, he embraced his passion wholeheartedly, transforming it into a lifelong commitment. His profound love for music propelled him to earn a doctorate in the field, a testament not only to his academic excellence but also to his deep connection with melody and rhythm. However, his artistic exploration did not stop with music. He extended his creative pursuits into the expressive world of dance, dedicating nearly a decade to mastering its excellence, discipline and storytelling elements under the guidance of the esteemed Guru Adayar Shri K. Lakshmanan. This journey enriched his artistic expression, blending the grace of dance with the soul of music. Today, Dr. Balaji shares his diverse talents and artistic voice as an announcer at All India Radio, using his platform to inform, inspire and connect with audiences across generations. A true artist at heart, he seamlessly bridges the realms of music, dance and communication, exemplifying how a sincere pursuit of passion can lead to a deeply rewarding and impactful journey. Varnam, Varuvano Vagai Solladi. The phrase Varuvano Vagai Solladi appears to be a lyrical line from a Tamil composition, potentially a Varnam, a foundational piece in Carnatic music and BharathaNatya dance. It's plausible that this line is a part of a Pada Varnam, a type of Varnam rich in lyrical content and commonly used in BharathaNatya performances. Such compositions often depict a Nayika, heroine, expressing her longing and love for the Nayaka, hero, weaving narratives that are both emotive and spiritually resonant.
In the structure of a Varnam, the Pallavi introduces the central theme, the Anupallavi expands upon it, and the Charanam delves deeper into the emotional landscape, often culminating in a plea or a poignant question. The line, Varuvano Vage Solladi, could represent such a moment where the heroine, filled with anticipation and yearning, inquires about the arrival of her beloved, seeking reassurance from her companion. This thematic exploration is a characteristic of many Varnams, where the interplay of music and dance brings to life the nuanced emotion of love, separation, and devotion. The dancer employs expressive gestures, abhinaya, to convey the underlying sentiments, making the performance a holistic experience that resonates with audiences. In essence, Varnam Varuvano Vage Solladi encapsulates the rich tradition of Carnatic music and BharathaNatya, where lyrical beauty, melodic complexity, and expressive storytelling converge to create a profound artistic expression. Varnam Varuvano Vage Solladi, Ragam Kamboji, Talam Adi. இந்த வர்ணம் இயற்றவர் குரு தண்டாயுதபாணி பிள்ளை அவர்களுக்கு எங்களுடைய குரு வந்தனத்தை செலுத்திக் கொள்கிறேன். வருவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் வருவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் வருவானோ வகை சொல்லடி Tam tam tatta kitta nakka jam tarri kitta satta tam tatta kitta nakka jam tarri kitta satta tam tatta kitta nakka jam tarri kitta satta kitta nakka jam tarri kitta sakka ram satta kitta nakka jam tarri kitta sakka kitta nakka sakka jam tarri kitta sakka ram satta kitta nakka jam tarri kitta sakka kitta sakka jam tarri kitta sakka ram satta kitta nakka jam tarri kitta nakka sakka jam tarri kitta ram satta kitta nakka jam satta kitta nakka sakka jam tam satta kitta nakka jam satta kitta nakka sakka jam tam satta kitta nakka jam satta kitta nakka sakka jam saddita kedadradam ditta kedadradam ta kedadradam saddita kedadradam ditta kedadradam ta kedadradam saddita kedadradam ditta kedadradam ta kedadradam மதுவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் வருவானோ 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 வகை சொல்லடி
கண்ணன் வருவார் நோவகை சொல்லடி எனதருயிர் கண்ணன் வருவார் நோவகை சொல்லடி எனதருயிர் கண்ணன் வருவார் நோவகை சொல்லடி tam tam tata kita naga jam jam tata kita naga taka jam jam tam tata kita naga jam jam tata kita naga taka jam jam tam tata kita naga jam tata kita naga taka jam tatitta kedadrudadam ditta kedadrudadam ta kedadrudadam tatitta kedadrudadam ditta kedadrudadam ta kedadrudadam tatitta kedadrudadam ditta kedadrudadam ta kedadrudadam கருணை மாமுகம் காணவே இரு கண்ணும் தேடுதடி கருணை மாமுகம் காணவே இரு கண்ணும் தேடுதடி கருணை மாமுகம் காணவே இரு கண்ணும் கருணை மாமுகம் காணவே இரு கண்ணும் தேடுதடி 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 கருணை மாமுகம் காணவே தலங்கத்தகத்தை கிட்டதம் தத்தி தலாங்கதம் தத்திங்கிண்ணத்தம் கிடதுகிடதம் தகதி தலாங்கதம் தத்திங்கிண்ணத்தம் கிடதுகிடதம் தகு தரிக்கிட்ட தகனம் தரிக்கிட்ட தகஜம் தரிக்கிட்ட தக குக்கு தரிக்கிட்ட தகதம் தரி ரச்சணுத தத்திங்கிண்ணத்தம் தத்திங்கிண்ணத்தம் தகு தரிக்கிட்ட தகனம் தரிக்கிட்ட தகஜம் தரிக்கிட்ட குக்கு தரிக்கிட்ட தகதம் தரி ரச்சணுத தத்திங்கிண்ணத்தம் தத்திங்கிண்ணத்தம் தகு தரிக்கிட்ட தகனம் தரிக்கிட்ட தகஜம் தரிக்கிட்ட தக குக்கு தரிக்கிட்ட தத்திங்கிடதுகிடதம் தத்திங்கிடதுகிடதம் ஒரு நாள் ஒரு யுகமாய் போகுது என்ன செய்குவேன் 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 ஒரு நாள்
யுகமாய் போகுதே என்ன செய்குதனோ நாள் ஒரு யுகமாய் போகுதே தளக்கு தக்கத்தை கதக்க ததிக்கிட்டதம் சாணதனம் சரிதா ததனம் ததிக்கிட்ட தக்க ததனதனம் சரிதை ததனம் ததிக்கிட்ட தக்க தாணதனம் சரிதா ததனதனம் சரிதை தாணதனம் ததனதனம் தனம் கிண்ணம் தஜம் தரம் தாக்கிடதருடதம் ததிக்கிட்டதம் 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 தாக்கிடதருடதம் ததிக்கிட்டதம் 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 தாக்கிடதருடதம் ததிக்கிட்டதம் 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 திருவாய் மொழி மாதந்த திருமால் அழக இங்கே 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 திருவாய் மொழி மாதந்த திருமால் தளக்கு தக்கத்தை கதக்க ததிக்கிட்டதம் தா தரித்த ஜோணத ஜோணத திமிதா ஜோணத திமிதா தரி தா தரித்த ஜோணத ஜோணத திமிதா ஜோணத திமிதா தரி தத்தன கிடத ஜோணு கிடத திமி கிடத கிட தன ஜோணு திமி கிட்ட ததிக்கிட்டதம் 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 தன ஜோணு திமி கிட்ட ததிக்கிட்டதம் 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 தன ஜோணு திமி கிட்ட ததிக்கிட்டதம் 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 பகவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் பகவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் சனித பதம பத நின்னித பம பகரி சவிரமா பமக பத சனித பத சனித பதம பத நின்னித பம பகரி சவிரமா பமக பத சனித பதம பத சனித மாகரி சனி பத சனித சனி சனித பத சனித பத வருவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் வருவானோ வகை சொல்லடி எனதாருயிர் கண்ணன் தேடி அந்த அழகை நாடி கனவில் வந்து கூடி விளையாடி பாடி மனமகிழ்ந்து தேடி அந்த அழகை நாடி கனவில் வந்து கூடி விளையாடி பாடி மனமகிழ்ந்து ஓடி ஒளிந்த கண்கள் மோடி செய்யவே மனம் வாடி வதங்குதடி அழைத்தோடி வாடி தேடி எங்கள் அழகை நாடி கனவில் வந்து ஓடி விளையாடி பாடி மனமகிழ்ந்து தேடி எங்கள் அழகை நாடி கனவில் வந்து ஓடி விளையாடி பாடி மனமகிழ்ந்து ஓடி ஒளிந்த கண்கள் மோடி செய்யவே மனம் வாடி வதங்குதடி அழைத்தோடி வாடி வருவானோ வகை சொல்லடி
எனதாருயிர் கண்ணன் வருவானோ வரகிரி சொல்லி. ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் 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 பாமகரி சபத சரி சரி கம பாமகரி சபத சரி சரி கம பயதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் சூடி கொடுத்து நித்தம் பாடி களிக்கும் உள்ளோ 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 ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் தப மபத நிதப மகரி சனி தப சரி கம பத பத சனி தப தப மபத நிதப மகரி சனி தப சரி கம பத பத சனி தப ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் மாலே மதிமுகத்தை தானே கண்டதில் உள்ள தானே உருகுதடி வீணே என்ன செய்குவன் மாலே மதிமுகத்தை தானே கண்டதில் உள்ளம் தானே உருகுதடி வீணே என்ன செய்குவன் மாலே மதிமுகத்தை தானே கண்டதில் உள்ளம் தானே உருகுதடி வீணே என்ன செய்குவன் மாலே மதிமுகத்தை தானே கண்டதில் உள்ளம் தானே உருகுதடி வீணே என்ன செய்குவன் ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் நீத பம பத நீத பம பதரி சரி கம பமக பத சனி நீத பத நீத பம பத நீத பம பதரி சரி கம பமக பத சனி நீத பத மக பத சரி 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 சனி த பத மக பத பயதேதோ எனதாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எனதாகுதே
சமயம் வானவன் ஞான தபோதனர் பணிந்திடும் கானலோலன் நந்த கோபன் குமரன் திருவானவர் ஞான தபோதனர் பணிந்திடும் கானலோலன் நந்த கோபன் குமரன் மேனிதனில் சேர வேண்டுமடியதன் மானம் காக்க வர சொல்லடி ஓடி வானவர் ஞான தபோதன பணிந்திடும் கானலோலன் நந்த கோபன் குமரன் திருவானவர் ஞான தபோதன பணிந்திடும் கானலோலன் நந்த கோபன் குமரன் திருமேனி தனில் சேர வேண்டுமடியதன் மானம் காக்க வர சொல்லடி ஓடியதோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் சாநித பாமகரி சசனி பாச நீ கமா பாசா நித பாமகரி சசனி பாச நீ சரி கமா பனி தப மபத நீ தப மபகரி சரி கமா பமக பாத சனி தப நீ தப மபத நீ தப மபகரி சரி கமா பமக பாத சனி தப மகரி ச பமக மபத நீ பனி தப மக நீ தப மக பத ச பத சரி க சரி க மகரி கரி ச நீ பதரி ச நீ தப த மக ம பத பயே தோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் சோதனைகள் செய்வதும் முறையாகும் அறியாத பேதையிடம் சோதனைகள் செய்வதும் முறையாகும் அறியாத பேதையிடம் மாறியில் ஒரு தரம் ஆதி பகவன் வந்து வேத நீதிகளை போதிடவே பெரும் வேதனைகள் சூழ்நிலைய நெஞ்சம் குளிர்ந்து வேதங்கள் ஓடி மறைந்ததடி இளம் கோதை முகம் என்றும் மலரும் ஓடி திருபாத சேவையாகினும் தர சொல்லடி சோதனைகள் செய்வதும் முறையாகும் அறியாத பேதையிடம் சோதனைகள் செய்வதும் முறையாகும் அறியாத பேதையிடம் ஆதியில் ஒரு தரம் ஆதி பகவன் வந்து வேத நீதிகளை போதிடவே பெரும் வேதனை சூழ்நிலைய நெஞ்சம் குளிர்ந்து வேதங்கள் ஓடி மறைந்ததடி இளம் கோதை முகம் என்றும் மலரும் ஓடி திரு பாத சேவையாகினும் தட சொல்லடி ஏதேதோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எண்ணலாகுதே மாயே இது சமயம் ஏதேதோ எண்ணலாகுதே. The graceful performance, Sreeranjany. I am thrilled to announce Dr. Shri G.V. Guru Bharatwaj. At just 7 years old, while many children were still finding their way, he discovered his musical path under the careful mentorship of Shri Subramaniam. Even as a child, his fineness on the mridangam showcased a sensitivity that indicated the great artist he was destined to be.
What distinguishes Guru Bharatwaj is not only his exceptional skill with the instrument, but also his innovative approach, his relentless pursuit to explore and challenge the limits of percussion while remaining grounded in tradition. His unique style is the product of extensive training and keen listening, especially under the legendary Guru Karaikudi R. Mani, who played a pivotal role in his artistic development. His passion for rhythm extends beyond the mridangam, evident in his training with Taval Vidwan Shri T.J. Saurirajan, which deepened his comprehension of Laya. His journey in music also encompasses his work as a trained Carnatic vocalist, an extension of his musical essence, initially guided by his father, Shri G.V.R. Murthy, and later by revered figures such as Shri Madhavan, Srimati Vimala Pichumani, and Shri Neiveli Santana Gopalan. With an impressive array of qualifications, including a doctorate in Mridangam and a master's in rhythmology, he not only excels in performance, but also brings an academic richness to his art. His tenure as a lecturer at the Kalakshetra Foundation further underscores his dedication to fostering this art form for future generations. Acknowledged as an A-grade artist by All India Radio and Doordarshan, and honored with esteemed titles like Laya Tapasvi, Akshaya Laya Nipuna, and the Award of Excellence for Mridangam, Dr. Bharatwaj continues to captivate and inspire both students and audiences with each performance. A unique blend of tradition, intellect, and creativity, Dr. Guru Bharatwaj exemplifies that rhythm is not merely sound, it embodies emotion, energy, and a profound inward energy. பாதமே துணை பரமசிவா, பாதமே துணை பரமசிவா, மலர் பாதமே துணை
பரமசிவா மலர் பாதமே துணை பரமசிவா மலர் பாதமே துணை பரமசிவா பயங்கர பவக்கடல் அமிழ்ந்துழல் எனக்குனது பாதமே துணை பரமசிவா பயங்கர பவக்கடல் அமிழ்ந்துழல் எனக்குனது பாதமே துணை பரமசிவா பயங்கர பவக்கடல் அமிழ்ந்துழல் எனக்குனது பாதமே துணை பரமசிவா கீதமே முழங்கும் சங்கீதமே முழங்கும் திருமயிலாபுரி கீதமே முழங்கும் திருமயிலாபுரி உரையும் கிருபாலிதே சங்கீதமே முழங்கும் திருமயிலாபுரி உரையும் கிருபாலித இறைவா கபாலினின் பாதமே துணை பரமசிவா பயங்கர பவக்கடல் அமிழ்ந்துழல் எனக்குனது பாதமே துணை பரமசிவா வெற்பரைய மகள் கற்பகநாயகி வெற்பரைய மகள் கற்பகநாயகி மின்னுமோர் பாகனே மாவிடைவாகனே வெற்பரைய மகள் கற்பகநாயகி மின்னுமோர் பாகனே மாவிடைவாகனே சிற்பரனே சிற்பரனே சனகாதியோகியரும் தேவரும் போற்றும் தீனச்சரங்கனே சிற்பரனே சனகாதியோகியரும் தேவரும் போற்றும் தீனச்சரங்கனே ஆதமே துணை பரமசிவா பயங்கர பவக்கடல் அமிழ்ந்துழல் எனக்குனது பாதமே துணை பரமசிவா We now move to a timeless classic in BharathaNatya, a Padam titled Nadana Madinar. This beautiful composition, penned by Gopalakrishna Bharati, celebrates the divine dance of Lord Shiva. Set in the sacred space of the Golden Hall of Chidambaram, known as Thillai Ambalam, Lord Shiva performs his magnificent Ananda Tandavam, the dance of bliss. This cosmic dance is not merely a performance. It symbolizes the eternal rhythm of creation, preservation, and destruction, reflecting the very essence of the universe. Through her graceful movements and expressive abhinaya, Sreeranjany will bring to life the grandeur of Lord Nataraja's dance. Every hand gesture, every step, and every glance will narrate the celestial beauty of Shiva's cosmic rhythm, capturing the divine energy and unyielding grace that define his dance.
This Padam allows the performer to convey both devotion and awe, embracing the spiritual symbolism behind each gesture and movement. Rich in poetic imagery and expressive depth, Nadana Madinar remains the cherished piece in Bharatanatyam recitals, showcasing the profound connection between the dancer, the deity, and the divine rhythm. We invite you to witness this celebration of divine energy and cosmic grace set in Vasanta Ragam and Kandachapu Talam.
Presenting to you Nadana Madinar. வெகுநாகரி கமாகவே கனக சபையிலானந்தனம் வெகுநாகரி கமாகவே கனக சபையில் நடனம் வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில்லா நடனம் வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில்லா பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் வடகையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி தவறாமல் தில்லை பதியில் வந்து தை மாதத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் வடகையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி தவறாமல் தில்லை பதியில் வந்து தை மாதத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் வடகையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி தவறாமல் தில்லை பதியில் வந்து தை மாதத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் தான் தகிட தகஜம் தகனோ தரிகும் தரிதீம் தேமித தகஜோ தகனோ தரிகும் தரி தரினு திமி தரி த்லாம் தீம் தாகத ஜனு ஜனு தடிங்
ತಯ್ಯ ತದಿಮಿತ ಕಿಡದ ತಗದ ಜಣು ತದಿಮಿ ಕಿಡ ಬಿಡತಾಂ ತಿಕ್ಕಿಡ ಬಿಡತೈ ತೋಮೆಂದು நடனம் ரகுநாத வேகமாக கனக சபையில் அஷ்ட திசையும் கிடுகிடுங்க சேட தலை நடுங்க அண்டம் அதிர கங்கை துணி சிதற பொன்னாளரும் கொண்டாங்க அஷ்ட திசையும் கிடுகிடுங்க சேட தலை நடுங்க அண்டம் அதிர கங்கை துணி சிதற பொன்னாளரும் கொண்டாங்க இஷ்டமுடனே கோபால கிருஷ்ணன் பாட சடையாட அரவு படமாட அதில் நடமாட தொம் தொம் என்று பதவி தந்தோம் என்று அஷ்ட திசையும் கிடுகிடுங்க சேட தலை நடுங்க அண்டம் அதிர கங்கை துணி சிதற பொன்னாடரும் கொண்டாங்க இஷ்டமுடனே கோபால கிருஷ்ணன் பாட சடையாட அரவு படமாட அதில் நடமாட தொம் தொம் என்று பதவி தந்தோம் என்று தாம் தகிட தகடம் தகனம் தரிடும் தரிரீம் திமித தகஜம் தகனம் தரிடும் தரி தரி நுரிமி தரி தாம் தி தாமீம் தாகத ஜணு ஜணு தரிங்கிங்குத தைய தைய ததிமி தகிட தகத ஜணு தரிமி தகிட விடதாம் திக்கிட விடதை தத்தோம் என்று நடனம் ரகுநாத வேகமாக கனக சபையில் நடனம் ரகுநாத வேகமாக கனக சபையில் நடனம் The stage has been transformed into a temple of rhythm and devotion through that exquisite performance. We are immensely privileged to have the cherished Srimati Bhagyalakshmi ma'am with us today, accompanying the recital on her flute. Her musical journey began at the tender age of 6, and for nearly 70 years, she has dedicated herself wholeheartedly to the art of music. Her training under the esteemed flutists Vidwan Shiva Chidambaram and Vidwan Dr. N. Ramani laid a solid foundation for her exceptional music career. Since 1960, she has collaborated with numerous acclaimed BharathaNatya troupes, gracing prestigious performances with her enchanting flute melodies. From 1977 to 1980, she was honored with a significant scholarship from the central government, during which she underwent advanced training under Shri Dr. N. Ramani. Her outstanding achievements during this period earned her a gold medal from the Music College. In 1987, she played a pivotal role as an organizing member of a prominent cultural festival, further cementing her influence in the cultural landscape.
Recognized as a B high grade artist at All India Radio, Bhagyalakshmi ma'am has garnered international acclaim as a distinguished flutist. Her remarkable accolades include titles such as Venugana Ratna, Susira Vadya Marthanda, Gana Kala Siromani, and the esteemed Kalaimamani Award from the Tamil Nadu Fine Arts Academy. We are truly grateful to have you with us today for this special recital, ma'am. Your presence adds immeasurable grace to this performance. Coming up next, we have Malai Poludinile, which is a beautiful and emotive padam in BharathaNatya, composed by Subbarama Iyer. Set in Ragamalika, it portrays the Nayika launching for her beloved during the tranquil evening hours. The soft, reflective mood of twilight is used as a backdrop for expressing deep viraha bhava, the emotion of separation. Through subtle abhinaya, the dancer conveys the Nayika's loneliness, love, and hope. This padam is known for its lyrical beauty and emotional nuance, offering the dancer an opportunity to explore delicate expressions and internalized feelings, central to BharathaNatyam's expressive tradition. This padam is set in Ragamalika and Talam Tisra Adi.
நாலபுறம் நோக்கி நாணினான் யாரிங்கு வந்தேன் ஆலிலை மேல் துயின்று பூவனோ அனைத்துமே அழிக்கும் ஆலிலை மேல் துயின்று பூவனோ அனைத்துமே அழிக்கும் மாலின் மருமகன் யான் என்னையே வேலன் முருகன் என்பார் மாலின் மருமகன் யான் என்னையே வேலன் முருகன் என்பார் சந்திரன் வெண்குரு உன்முகத்தில் சஞ்சலம் தோன்றுவதே சந்திரன் வெண்குரு உன்முகத்தில் சஞ்சலம் தோன்றுவதே சொந்தமில்லாதவனோ புதிதாய் தொடர்ந்திடும் உறவோ சொந்தமில்லாதவனோ புதிதாய் தொடர்ந்திடும் உறவோ முந்தை பிறவிகளில் உன்னை நான் முறையினில் மறந்தேன் முந்தை பிறவிகளில் உன்னை நான் முறையினில் மறந்தேன் எந்த உயிரல்லவோ கண்மணி எனிந்த ஜாலமெல்லாம் எந்த உயிரல்லவோ கண்மணி எனிந்த ஜாலமெல்லாம் உள்ளம் முருகிடினும் உவகை ஊற்று பெருகிடினும் உள்ளம் முருகிடினும் உவகை ஊற்று பெருகிடினும் கள்ளத்தனமாக கண்களில் கனல் எழ விழித்தேன் கள்ளத்தனமாக கண்களில் கனல் எழ விழித்தேன் புள்ளிமயில் வீர மோகன புன்னகைதான் புரிந்தான் புள்ளிமயில் வீர மோகன புன்னகைதான் புரிந்தான் புள்ளியருகில் வந்தான் என்கரோ மெல்ல தோழவும் வந்தான் புள்ளியருகில் வந்தான் என்கரோ மெல்ல தோழவும் வந்தான் பெண்மதி பேதமையால் அவன் கரம் பற்றிட முன் பெயர்ந்தே பெண்மதி பேதமையால் அவன் கரம் பற்றிட முன் பெயர்ந்தே கண் விழித்தே எழுந்தேன் துயர கடலிலே விழுந்தேன் கண் விழித்தே எழுந்தேன் துயர கடலிலே விழுந்தேன் வண்ணமயில் ஏறும் பெருமான் வஞ்சனையேனோ செய்தான் வண்ணமயில் ஏறும் பெருமான் வஞ்சனையேனோ செய்தான் கண்கள் உறங்காவோ அக்குறை கனவு கண்டிடேனோ
recital on the keyboard is our cherished Vidwan, Shri Venkata Subramanian, affectionately known to all us as Subbu Sir. He is merely not a musician, but a revered figure in the realms of BharathaNatya and Carnatic music. With a gentle spirit and a deep connection to tradition, Subbu Sir embarked his musical journey under the esteemed Needamangalam Shri Krishnamurti Bhagavathar, a legendary Harikatha Vidwan, whose influence resonates in every note he plays. Throughout his career, he has composed over 300 BharathaNatyam pieces and more than 100 Natya Nadagams, with each composition reflecting his unique blend of devotion, melody and emotional richness. Artists from various generations have drawn inspiration from his music, and his works remain a vital part of countless Arangetrams and productions. He is particularly renowned for his exceptional skill in Konnakkol, a distinctive rhythmic art form which he honed under the mentorship of his beloved Guru. The energy, precision and creativity he infuses into this rare discipline captivate both aficionados and casual audiences alike. What truly endears Subbu Sir to everyone who collaborates with him is his humility, steadfast dedication to his craft and genuine passion for fostering young talent. He is much more than a musician backstage. He embodies the spirit that propels the performance forward. We now move to the most exuberant part of the evening, the Thillana. This vibrant and joyous piece is a celebration of rhythm, energy and sheer vibrancy. In BharathaNatyam, Thillana represents the pinnacle of Nrita, where pure dance takes center stage, an explosion of movement and rhythm. It is in Thillana that the dancer fully embraces the joy of dance, displaying intricate footwork, sharp expressions and brisk movements that capture the audience imagination. The Thillana in Ragam Kamas is a dynamic and expressive piece typically performed as the concluding item of a BharathaNatyam recital. This composition is known for its graceful flavor, blending intricate rhythmic patterns and with fluid movements and sharp poses. The first part of the Thillana is dominated by jatis, that is the rhythmic syllables that showcase the dancer's precision, agility and mastery of footwork. As the performance unfolds, a short sahitya is introduced, often paying homage to a deity, typically Krishna, aligning beautifully with the raga's romantic essence. Shri Ranjani, with her captivating energy and flawless technique, will bring this Thillana to life, each beat echoing with joy and grace. This piece allows for a joyful display of energy, elegance and celebratory spirit, leaving a lasting impression on the audience. Let us now witness the pure bliss of movement and rhythm with the Thillana, set in Ragam Kamas and Rupakatalam.
ததீம் தன ததீம் தன திரநாய திரநானத்ருதனி 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 ததீம் தன ததீம் தன திரநாய
தனி தீம் தன தீம் தன தீரனாய தீரனாத்ரு 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 தனி தீம் தன தீம் தன
தீம் தன தீரனா நாதிருதனி தீம் தன தீம் தன தீரனா நாதிருதனி தீம் தன தீம் தன தீரனா நாதிருதனி தீம் தன ததரதானி தீம் தன ததரதானி சமகசனி ரகம பதனி ரத்தித்தளாங்கு தகதிமி தகஜணுத தகதித்தளாங்கு தகதிமி தகஜணுதை ததிங்கின தொக்கம் விசசானி பத தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் தீம் தன தீம் தன தீரனாய தீரனாதிருதனி தீம் தன தீம் தன தீரனாய எந்த விதமும் எனக்கருள் செய் கந்தனே முகுந்தன் மருகா எந்த விதமும் எனக்கருள் செய் கந்தனே முகுந்தன் மருகா சந்தத முன்னிரு கனமல பாதம் சிந்தையில் வைத்த துதித்திடும் என்னை எந்த விதமும் எனக்கருள் செய் கந்தனே முகுந்த மருகா எந்த விதமும் எனக்கருள் செய் கந்தனே முகுந்த மருகா சந்தத முன்னிரு கனமல பாதம் சிந்தையில் கொண்ட துதித்திடும் என்னை சதீம் தன ததரதானி தீம் தன ததரதானி சமகச நிதகம பதனி ரத்தித்தளாங்கு தகதிமி தகஜணுத தகதித்தளாங்கு தகதிமி தகஜணுதை ததிங்கின தொந்த விசசானி பத தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் தத்தரி ஜம்தரி தகதரி கிடதோம் ததீம் தன ததீம் தன தீரனாய தீரனாதிருதனி ததீம் தன ததீம் தன தீரனாய தீரனாதிருதனி ததீம் தன ததீம் தன
What a captivating performance. The precision, grace and expression were truly commendable. Now we request Sreeranjany's parents to accompany the chief guest to the stage. We also request our Guru and the orchestra on the dais. We request Sreeranjany's parents to kindly do the honors of felicitating for our chief guest, Neyveli Dr. S. Radhakrishna. We request Sreeranjany's parents to kindly do the honors of felicitating for our chief guest wife. For Srimati Meenakshi. We now call upon Sreeranjany's parents to felicitate our Guru, Srimati Geeta Saraswati. We invite Sreeranjany's parents to felicitate our Guru, Srimati Nivedita Satyajit. We are glad to welcome Sreeranjany's parents to felicitate our vocalist, Srimati Srividya Narendran.
We invite Sreeranjany's parents to felicitate our vocalist, Dr. Shri G. Balaji. We now call upon Sreeranjany's parents to present the felicitation for our Mridangam Vidwan, Dr. Bharatwaj. With great joy, we invite Sreeranjany's parents to felicitate our flute Vidwan, Srimati Bhagyalakshmi. It is our pleasure to welcome Sreeranjany's parents for the felicitation ceremony for our keyboard Vidwan, Dr. Shri P.R. Venkata Subramanian. Behind every elegant expression on stage lies the unseen artistry of Shri Murugan, humble, quiet, and extraordinarily talented. We are immensely grateful for the beauty he brings to life. It is no wonder he has been honored with the esteemed title Bharatha Oppanai Semmal, recognizing his mastery and contribution to the performing arts. We request Sreeranjany's parents to do the honors of felicitation to our makeup artist, Shri K. Murugan. We would now like to express our heartfelt gratitude to the skilled photographer and videographer, Mr. Loganathan of LKS Digitals. With quiet dedication behind the scenes, he has masterfully captured the cherished moments of today's Arangetram recital, preserving memories that will be treasured for a lifetime. With great pleasure, we invite Sreeranjany's parents to felicitate Mr. Loganathan. We humbly request Sreeranjany's parents to felicitate the host of the evening, Samhita Vijay, who has been learning BharathaNatya since the age of 3, who is currently pursuing BDS at Shri Balaji Dental College. We humbly request Sreeranjany's parents to felicitate the host of the evening, Lakshya Shankar, who has been learning BharathaNatya since the tender age of 4. She has completed her schooling and is planning to pursue her higher studies in the field of medicine.
Now, I'd like to invite Sreeranjany's mother, Srimati Lalita Parthasarthi, to the stage to share a few words about our chief guest, Neyveli Dr. S. Radhakrishna. Let us have a few words about our chief guest of today, Neyveli Dr. S. Radhakrishna. Born in a humble hamlet in Andhra Pradesh, Dr. Radhakrishna began his vocal stream of musical education at the age of 8 under Shri Anandamani, nephew of Chembai Vaidyanatha Bhagavatar, simultaneously trained under Neyveli Srimati S. Vimala for violin and also trained under Kalai Mamani Ramanathapuram Shri M. Ganesha Pillai and violin maestro Sangeeta Kalanidhi Dr. M. Chandrasekharan. Dr. Radhakrishna plays the rare, creative and unique 10-string stereoscopic double violin, the only one of its kind in Asia among a handful in the world. Applause please. He is accredited with an A grade from All India Radio and holds a master's degree in Indian classical music and a PhD on double violin, awarded by the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalalitha Music and Fine Arts University in the year 2023. Dr. Radhakrishna has performed double violin solo concerts and violin accompaniment across India to the cream of Indian musicians, notably BharathaNatya Sitar Maestro Pandit Ravi Shankar, Padma Vibhushan Dr. M. Balamurali Krishna, Padma Shri Dr. N. Ramani, Sangeeta Kalanidhi Dr. T. N. Seshagopalan, Sangeeta Kalanidhi Dr. T. V. Gopalakrishnan, Sangeeta Kalanidhi Shri N. Ravikiran, Padma Bhushan Srimati Sudha Raghunathan, and the list goes on. Dr. Radhakrishna has widely travelled across the world, including countries like US, UK, Germany, Poland, Switzerland, Spain, Sri Lanka, and so on, to attend various music festivals and seminars. The Rotary Club of Nanganallur Elite has conferred him a Lifetime Achievement Award, recognizing his contribution and eminence in the world of music. We are proud to have you, sir, today, Neyveli Dr. Radhakrishna, here on the stage as our chief guest of today's BharathaNatya Arangetram of Kumari Sreeranjany. We thank you for your presence today, despite your busy schedule. Thank you, sir. Thank you once again. Now, I request our chief guest to deliver his address, please. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப நேரமாக இங்கிலீஷ்லேயே போயின்ட்டுருக்கு, எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி. முதல்ல ஒரு கலை, ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், அதாவது நம்ம ஒரு சாஸ்திர சம்பிரதாயமான ஒரு ஆர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு கலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல தெய்வ அனுகிரகம் வேணும். அந்த தெய்வத்துக்கு அப்புறம் அது எப்படி வருதுன்னா, குருக்கிட்டேருந்து தான் அந்த அனுகிரகம், அந்த குரு தான் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் பாஸ் ஆன் பண்ணுறாரு அவரோட சிஷ்யாளுக்கு. அந்த குரு வந்து இப்போது 1971 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் அந்த ஸ்கூல், கீதாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸ்கூல் ஆஃப் பரதம், வேளச்சேரியில் சென்னையில் பண்ணிகிட்டுருக்கா. அது வந்து இப்போ 71 ஆல்மோஸ்ட் 54 இயர்ஸ் ஆயிடுது. இட்ஸ் நாட் எ ஈஸி டாஸ்க் டு ரன் எ டான்ஸ் ஸ்கூல்
மோர் தேன் 50 years ஆஃப் அ டீகேட் போயின்னு இருக்குன்னா இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுவும் நம்ம ஊரில், வெளிநாட்டில் அது வேறு விஷயம். நம்ம ஊரில் வந்து எல்லாத்தையும் நெல்லிக்காய் மூட்டை மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு இருப்பா. எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவள் வந்து எல்லாரையும் ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி சிஷ்யாலாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேரண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ இருக்கிற யங்கர் ஜென்ரேஷன் இப்போ பாருங்கள் பிரமாதமாக ஆடினாவா. இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் அவளோட மைண்டுக்குள்ளே என்ன இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுன்ட்டு அவளை அந்த சேனலைஸ் பண்ணி அந்த பரதநாட்டியத்துக்குள்ளே அந்த கலைக்குள்ளே அவளை கொண்டு வந்து அவளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி அவளை மேடையில் ஆட வைக்கிறதுங்கிற சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு வந்து நான் முதல்ல மாமிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அது வந்து பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப், பெரிய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு. அதுக்கு நான் தயவு செஞ்சு எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கிறேன், எழுந்து நின்று ஒரு நிமிஷம் அந்த மாமிக்கு எல்லோரும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். அது மாதிரி அவளோட பரம்பரை இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைபிள் ஆஃப் லக்ஷ்மிகாந்தன், குருவன் கோவிந்தராஜ பிள்ளை. இவா வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த தஞ்சாவூர் குவார்டெட் அவளோட அந்த பரம்பரையிலேருந்து வந்தவ தான். அது பேரை படித்த உடனே நான் தெரிஞ்சுட்டேன்னா பாருங்க அப்பா. ஸோ 8வது இல்லைன்னா 9வது தலைமுறை அந்த சிஷ்ய அந்த பரம்பரையில் வந்துட்டுருக்கா. ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்ரீரஞ்சனி டான்ஸ் ஆடுறதுப்பா. அதில் வந்து ஐ குட் see something அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் டெக்னிக்கல், ட்ரெடிஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில். அதாவது இந்த பழைய சம்பிரதாயத்தில் என்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாமி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கிறத என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஏன்னா நான் ஐ ஹாவ் சீன் ஸோ மெனி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டான்ஸ் அண்ட் மியூசிக். ஸோ நானும் அதில் நிறையா இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன், நிறையா டான்ஸர்ஸ்க்கு வாட்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு கேட்டால்னா, ஸோ ஐ பிளேட் ஃபார் சொப்ன சுந்தரி. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ அபவுட் ஹர். ஆமாம், அது பழைய அந்த சம்பிரதாயத்துலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்சது அங்கே தான். அவளுக்கு வாட்சது அப்புறம் தென் ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங். எல்லாருக்கும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். அதே மாதிரி அது ஒரு பெரிய விஷயம். மாமிக்கிட்ட அந்த கற்றுண்டு அந்த சம்பிரதாயம், மாமியும் அந்த சம்பிரதாயத்தை மாறாமல், ட்ரெடிஷன் மாறாமல் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் யூடியூப் அது போயிட்டு பார்த்து அதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் அந்த கலப்படமே இல்லாமல் என்ன அவள் குருக்கிட்ட கற்றுண்டாலோ அதை ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அவளுக்கு மாமிக்கு தெரிஞ்சது என்னவோ அதை க்ளீனாக சொல்லி கொடுத்துருக்கா அது சிஷ்யாளுக்கு. அவளும் அதுலேருந்து விலகி, அந்த பாதையிலேருந்து விலகி போகாமல் க்ளீனாக பிரமாதமாக ஆடியிருக்கா இன்றைக்கி. நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ நான் சில விஷயங்கள்லாம் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸ்டேஜில் நிறையா டைம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வேறு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ரொம்ப நேரம் காக்க வைக்கல. ஃபஸ்ட்டு ஷீ ஸ்டார்டட் வித் மல்லாரி அலாரிப்பூ. அது அப்படி வந்தது. மல்லாரிப்பூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மல்லாரிப்பூ ஸ்டார்டட் வித் மல்லாரி ரொம்ப நன்னா. அந்த பாடினது கூட மல்லாரி ரொம்ப நன்னா இருந்தது. அவள் பேர் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ரீவித்யா. ரொம்ப நன்னா பாடினேன் இல்லைங்க. அதுக்கப்புறம் 4 மடிப்பாக இருக்குது, எந்த மடிப்பில் இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே. அண்டு சப்தம் தில்லை அம்பலம் ராகமல்லிகா அண்ட் மிஸ்டர் சாப்புதாளம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதில் வந்து சப்தம் ஐ திங்க் இட்ஸ் அருணாச்சலம் பிள்ளை சப்தம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சப்தம் வந்து அருணாச்சலம் பிள்ளை, தட்ஸ் வாட் ஐ ஹர்ட். அவரோட சப்தம் தான் அருணாச்சலம் பிள்ளையோட சப்தம். அதான் ஆமாம், வேறு அருணாச்சலம் பிள்ளை, அவர் இல்லை. அதே மாதிரி கொரியோகிராஃபி நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட ஓன் கொரியோகிராஃபி இல்லைன்னா அடையா லக்ஷ்மண் சாரான்னு தெரியல. நான் ஆல்மோஸ்ட் லக்ஷ்மணன் சார் மாதிரி தான் இருந்தேன். லக்ஷ்மிகாந்த் ரைட் ஓகே. அதே மாதிரி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த பழைய சம்பிரதாயத்தில் இருந்தது, நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து வர்ணம் வந்து இப்போது இன்னைக்கு காலத்தில் ட்ரெண்டு வந்து குறைஞ்சது 40 நிமிஷம் ஆடணும்.
அதுதான் இன்றைக்கி ட்ரெண்ட். 40 நிமிஷம் ஆடினான்னா ஓகே ஃபுல் வர்ணம் ஆடிடலாம். அதாவது மியூசிக்லேயே எப்படின்னா ஒரு நிறையா வர்ணங்கள் தெரிஞ்சுட்டால் தான் ஒரு ரெப்பர்ட்டுவார் டெவலப் ஆகும். நிறையா கீர்த்தனைகள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கச்சேரி பண்ணுறோம். இதே மாதிரி டான்ஸை பரதநாட்டியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனைக்கு எத்தனை வர்ணங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஒரு மார்க்கம்னு சொல்லுவோம். அதே அந்த வர்ணத்தில் வந்து ஒரு அலாரிப்போ வித்தியாசமான அலாரிப்புகள், ஒரு தாளத்துலேயும் அலாரிப்பு, அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்க தான் அந்த ஒரு லய பிடிப்பு கிடைக்கும் அவளுக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த வர்ணத்தில் வந்து ஜதீஸ் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். எல்லாமே அந்த சம்பிரதாயத்தை தழுவிய ஜதீஸ் தான் இருந்தது. இன்றைக்கி மாடர்ன் டெக்னிக்காலிட்டி ஒன்று தள்ளி அந்த சமாச்சாரமே கிடையாது. எல்லாம் சமத்துக்கு சமம், க்ளீன், என்ன வேணுமோ அந்த சம்பிரதாயத்தை அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்து காட்டினேன். ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. அதே மாதிரி முடிஞ்ச உடனே ஒரு அறுதி நல்லா இருந்தது. 4 ஜத்தி பண்ணிடல நீங்கள். அந்த அதுக்கப்புறம் சரண ஜத்திலாம் இன்றைக்கி வந்து அது இப்போ அதான் அப்போ வழக்கம் கிடையாது. சரணத்தில் ஒரு ஜதி வரும் டக்குன்னு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு வருதி, அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போது 4 ஜதி டக்குன்னு முடிச்சுட்டு 20-22 நிமிஷத்துக்குள்ளே வர்ணம் முடிஞ்சு போயிடுது. பளிச்சுன்னு அவளும் டயர்ட் ஆகலை. யூஸ்வலாக 40 நிமிஷம் ஆனாலும் மேடையில் சுற்றி வந்தானே எவ்வளோ டயர்டாக இருக்குன்னு ஆடி பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதுவும் குருவுக்கு தெரியும். அதுவும் மேடையில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு டயர்டாக போயிடும். ஒரே மாதிரி நம்ம வாட்சின்னு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் அது எல்லாமே சம்பிரதாயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன். நத்திங் ராங் அண்ட் நத்திங் பிலோ இது எதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த வர்ணம். தண்டாயுத பாணி பிள்ளையோட வர்ணம் மாமி சொல்லியிருந்தேன், அதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பதம் நடனம் ஆடினார் வசந்தா, கோபாலகிருஷ்ண பாரதியோட பதம். அது வந்து அதுக்கு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருந்தா. காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ண ரொம்ப பிரமாதமாக. அது இந்த மேடைக்கு அந்த நாங்கள் கீழேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருந்தது. அது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு வியூ இருந்தது. வியூ மட்டும் இல்லை, அதோட அந்த ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸு அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு 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 தெய்வீகமான ஒரு விஷயம். இதில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன். எதுனா அந்த கம்பீரிங்கில் வந்து இன்னைக்கு பிரதோஷ காலம் யாரை சொன்னால், இன்றைக்கி பிரதோஷ இது அந்த காலத்தில் பிரதோஷ காலத்தில் தான் நடனம் ஆடினார். எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து கவனிச்சேளோ தெரியாது எனக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் ஒரு க்ஷணம் இந்த நடராஜ சுவாமியை பார்த்தேன். ஒரு பூ விழுந்தது அந்த அவன் நடனம் ஆடினார் ஆரம்பித்த உடனேயே. எத்தனை பேர் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி எழுதுறீங்க? இஃப் யூ ஹேவ் ஏ வீடியோ யூ கேன் ரீப்ளே. நான் ரொம்ப அது வந்து எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்து நடனம் ஆடினார். அதுவும் அந்த யூ ஆர் ரியலி பிளெஸ்ட் டு டான்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டைம், அந்த பிரதோஷ காலத்தில். அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. அடுத்தது மாலை பொழுதினிலே ஆடினா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா பாடினா. அவள் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்தது. ஆனால் ஒரே ஒரு சஜஷன், சாரி இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், அது மத்தியம ஸ்ருதியில் பாடியிருந்தால் நீங்கள் பாடியிருந்த ராகமெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு கேட்டிருக்கும் எங்களுக்கு. எல்லாமே ஒரே இதை ஒருவேளை உங்களால் முடியலையா இல்லாட்டினா ஸ்ருதி ரொம்ப கீழே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஜஸ்ட் மை சஜஷன் அவ்வளோதான். பட் டோன்ட் டேக் இட் ராங். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மாலை பொழுதுல. அது வந்து நான் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா பாடி கேட்டிருக்கேன். பிரமாதமாக இருக்கும். அது கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியோட அவரோட வேர்ட்ஸ். அது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்தது. அடுத்தது அது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டாள் பாசுரமெல்லாம் ஆட போகிறா. நடுவில் அந்த இன்டர்வல் ஒரு அவள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பாதமே துணை வளர்ச்சியில் பாடினா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி மாமி வந்து பாகியலட்சுமி மாமி ஃப்ளூட்டில் பிரமாதமாக அந்த ராகாஸ் எல்லாம் காம்போதி அதெல்லாம் பழைய சம்பிரதாயம். இப்போல்லாம் கேட்குறது கிடையாது. இனிமேல் வரதெல்லாம் வேறு மாதிரி வேறு ட்ரெண்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இது இப்போ வரதெல்லாம் வேறு ட்ரெண்ட். பழைய சம்பிரதாயம் கேட்கணும், பழைய ஆளுங்கக்கிட்ட தான் கேட்கணும் அந்த சம்பிரதாய மியூசிக். நான் வந்து அந்த காம்போதி சில ராகம்லாம் வலஜிலாம் வாய்ச்சல், அது மாதிரி ரஞ்சனி ஒரு இடத்துல வாய்ச்சல் பிரமாதமாக இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த பழைய சங்கீதம்லாம் கேட்கும்போது. என்ன இனிமேல் வர ஜென்ரேஷனில் அந்த பழைய சங்கீதம்லாம் கேட்கணும். கேட்டால் தான் அதில்
ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறது தெரியும். ஏன்னா இவங்க தான் இப்போ ப்ரூஃப். வந்து அந்த பழைய மியூசிக் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் வி கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட், அப்படி போகலாம். ஆனால் பழசு இல்லாமல் புதுசு பண்ண முடியாது. பழசில் ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் வேணும். அதே மாதிரி வெங்கடசுப்ரமணியன் சார், டாக்டர் வெங்கடசுப்ரமணியன் சார் கீபோர்டு, அது நான் வந்து இந்த பூஜை நடக்கும்போது அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். குரு பரத்வாஜ் பூஜை பண்ணியிருக்கோம். மாமா பளிச்சுன்னு ஒரு ஹம்சத்வனி எடுத்து அடிச்சு விட்டார். அதில் நான் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஸ்டன் ஆகிட்டேன். அப்படியே நல்லா இருந்தது. அதாவது அந்த ஹம்சத்வனியை ஒரு ஃப்ளாஷ் தான் அடித்தார். அதில் அந்த அவர் பூஜை பண்ணுறாரு, மணி பண்ணுறாரு, அதுக்குள்ளே ஒரு அங்கே டான்ஸ் இருக்கும். மிருதங்கமும் டான்ஸு சேரலைன்னா அங்கே டான்ஸே வராது, டான்ஸும் கிடையாது. ஏன்னா அவரோட அனுபவம் எனக்கு தெரியும். அவரோட மைண்ட், ஐ கேன் ரீட் இஸ் மைண்ட். என்ன போயிட்டு இருக்கு ஸ்டேஜில் என்ன வேணா போட்டோம், 50 பேர் ஒரு 4-5 பேர் ஆர்கெஸ்ட்ரா இருந்தாலும் எல்லாரையும் கொண்டு போய் எல்லாம் ஒரே ட்ராக்ல கொண்டு போகணும். அந்த லயம்ங்கிற ட்ராக்ல எல்லாரையும் கொண்டு போகணும். அந்த கொண்டு போகிறது அது மட்டும் இல்லை, அந்த பரதநாட்டியம் டான்ஸர் ஆடுறா இல்லையா, அவளையும் அதுக்குள்ளே எல்லாரையும் கட்டி கொண்டு போய் அவள் என்ன ஆடுறாளோ, காலில் என்ன தட்டுறாளோ அதை கரெக்டாக அவர் கொண்டு வரணும். அப்போ தான் அந்த சிங்க் ஆனால் தான் வெளியில் நம்ம ஆகான்னு சொல்ல முடியும். அதில் வந்து குரு பரத்வாஜுக்கு இந்த ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப். எனக்கு சில கஷ்டங்கள் தெரியும், அது எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குன்னு தெரியும். அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் எதுவுமே வெளியில் காட்டாமல் சும்மா அப்படி சர்வசாதாரணமாக சிம்பிளாக எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அழகாக கொண்டு போய் இதுதான்மா இந்த வச்சுக்கோ, இதுதான் இந்த கால பிரமாணம் தான், இந்த காலத்துக்குள்ள இதுதான் உன்னோட அருவி, என்னோட ஜெதி எல்லாமே பிரமாதமாக பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ குரு பரத்வாஜுக்கு ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப். பிரமாதமாக இருக்குது. ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் எனிதிங். என்ன இருக்கோ அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல. இதில் வந்து பரதநாட்டியத்துக்கு அவள் போட்ட 2 காஸ்டியூம் நினைக்கிறேன், 2-3 காஸ்டியூம், 2 தான், 2 காஸ்டியூம், ரெண்டுமே பிரமாதமாக இருந்தது. அந்த காஸ்டியூம் பளிச்சுன்னு தெரியறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் மேக்கப். அந்த மேக்கப் வந்து ஹைலைட். அது வந்து நான் இன்றைக்குமே சொல்லுவேன், நான் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன். மேக்கப் முருகன் அவர் வந்து நம்பர் 1 இன்னைக்கு சென்னையில். அவருக்கு மேக்கப் அவர்கிட்ட நம்பி விட்டாச்சுன்னா அவர் என்ன பிரமாதமாக கொண்டு வந்துடுவார். அவருக்குன்னு ஒரு கைராசி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது முருகன் சார், தேங்க்யூ. அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பாருங்கள். அது கம்பேரிங் நான் வந்து இவ்வளோ பேச தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். கம்பேரிங் அவளே இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பரதநாட்டியம், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த சாங், என்ன சமாச்சாரம் எல்லாத்தையும் அவள் முக்கால்வாசி 80% அவளே சொல்லியாச்சாங்க. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சதோ தெரியாது. அது அவ்வளோ சும்மா அவள் MBBS படிச்சுட்டு இருக்காங்கலாம் அடிச்சு விட்டா எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில். அது ஓகே, நல்லா இருந்தது, எல்லாம் ஓகே, குட். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஃப்ரம் த சாங், அதுலேருந்து அது அவள் என்ன கேரக்டர் பண்ணுறா எல்லாமே அதில் அவளை எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு. ரொம்ப கம்பேரிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Anyhow, so it was on the whole it was a fantastic performance, more than Arangetram. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது நீ பயம் இல்லாமல் ஒன்றுமே மறக்காமல் செஞ்சப்பாரு, அதுதான் உனக்கு வந்து பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதுவும் உனக்கு முதல் பர்ஃபார்மன்ஸில் டெபுலேயே வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட், இந்த மாதிரி அனுபவம் வாய்ந்த கலைஞர்கள் உனக்கு கிடைச்சது உனக்கு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் அது. ஸோ யூ ஆர் ரியலி பிளெஸ்ட்.
thank you so much. அப்புறம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன்னா, அவளோட பேரண்ட்ஸ் லலிதா பார் சார், அவள் வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஆத்துக்கு வந்திருந்தா. மிஸ்டர் பார்சாரி சார் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பார்சாரி. தெலுங்கு பீப்புள் தான், வி ஆர் ஆல்சோ தெலுங்கு. ஒன்றும் இந்த வேறு யாரோ இது எப்படி வந்ததுன்னா, என்னோடய ஒய்ஃப் மூலிமா ஷி வாஸ் ஷீஸ் எ மியூசிக் டீச்சர் கேவி மீனம்பாக்கம் தான். அங்கேருந்து அவளோட ஃப்ரெண்டு சொல்லி அவள் ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் சொன்னால் நீங்கள் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ நான் ஒன்றும் ஒத்துக்கிறதா வேண்டாமேன்னு தெரியல. சரி இல்லை நீங்கள் போங்க சார் அப்படின்னா என்கிட்ட அந்த டீச்சர் பேசினா. அப்புறம் ஒய்ஃப்னு சொன்னான். அவள் அந்த டீச்சர் பேர் சாந்தி, அவளுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சொன்னதுக்கு. அதே மாதிரி என்னை நம்பி மிஸ்டர் பார்சாரதி அண்ட் லலிதா அவள் வந்து கூப்பிட்டதுக்கும் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு தம். அதாவது ஒரு ஆஸ் எ பேரண்ட், ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பசங்க வந்து எந்த ஈவன் எஜுகேஷன் ஆர்ட் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பசங்க இது நல்லா பரிமளித்து நல்ல மேலே வரணுங்கிற ஒரு இது இருக்கும். என்ன அவளோட ஆதங்கம் எனக்கு புரியும். ஆஸ் எ பேரண்ட் ஐ நோ எங்கள் அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்னு எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு அவள் கஷ்டப்பட்டு ஆடும்போது அவர் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். கீழேருந்து எல்லோரும் இன்வைட் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் ஒரு ரிசப்ஷனில் இருந்து எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி சந்தோஷமாக கூப்பிடுறது வந்து ஷீ இஸ் ரியலி பிளெஸ்ட் டு ஹாவ் சச் பேரண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் டு அதே மாதிரி நீயும் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நடந்துக்கணும். அதுதான் அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்சோ டூயிங் MBBS செகண்ட் இயர் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது வந்து பெரிய விஷயம். ஒரு டாக்டரே மெடிசின் படிச்சுட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறது ரொம்ப நல்லா பண்ணா. இன்னைக்கு ஒரு மெடிசின் பண்ணிட்டு இதை பண்ணுறாங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதில் கான்சென்ட்ரேட் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா, நீ ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துட்டேன்னா இதில் வந்து ஒரு குறையும் வராது. யூ வில் கெட் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன், மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் சப்ஜெக்ட் அகாடமிக்லி. அதுதான் வந்து இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. இது எடுத்ததுனால அதில் நம்ம வந்து குறைஞ்சி போயிடுவோங்கிற இதுவே கிடையாது. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் என்டிவர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். Few words about our Guru, Srimati S. Geetha Saraswati. Thank you, sir, for your
Fantastic speech. Now a few words about our Guru Srimati Geetha Saraswati. It is with profound pride and heartfelt admiration that we honor the remarkable journey of Srimati Geetha Saraswati, a luminary of BharathaNatya whose life embodies devotion, artistry and cultural preservation. Her artistic voyage commenced in the historic town of Tanjore, where she received her initial training under the esteemed Guru Srimati Lakshmi Kantam, further honing her craft under the guidance of Guru Govindaraja Pillai of Yangan. She embarked on a path that would define her legacy. Demonstrating prodigious talent from a young age, she began performing professionally in 1954 and completed her Arangetram with distinction in 1956, marking the inception of an illustrious career. From that pivotal moment, Srimati Geetha Saraswati became an indelible presence in South India's cultural landscape. Her expressive abhinaya and commanding stage presence captivated audiences across countless solo and ensemble performances. Her deep engagement with the tradition of Natya Nadagams added a distinctive dimension to her legacy, showcasing not only her technical prowess but also her storytelling finesse. In 1964, her exceptional talent was recognized with the prestigious Abhinaya Award at the renowned Nritya Kala Mahanadu in Chennai, the first of many accolades to follow. As a choreographer, her creativity knew no bounds. Words of Gurudev Rabindranath Tagore, translated into movement with verses by the legendary Kaviner Shri Mardakasi. Collaborations with theatre stalwarts like the TKS brothers and AVN Rajan's amateur troupe elevated the stage to the realm beyond performance. They became celebrations of culture itself. Perhaps her most enduring contribution is the establishment of the GEETHALAYam School of BharathaNatya in Velachery, founded in 1971. Here she nurtured over 1,500 students with patience, warmth and unwavering dedication. Under her guidance, students absorbed not just the nuances of dance, but also imbibed values, discipline, grace and a profound love for their cultural heritage. Her unwavering commitment to the art has garnered international acclaim, earning her honors such as Chidambaresa Natya Kalamani at the Grand Guinness World Record event in Chidambaram and Abhinaya Saraswati at the International Nrityanjali Festival in Angkor Wat, underscoring her universal appeal. Among the many accolades adorning her illustrious career are Dr. M.S. Subbulakshmi Centenary Award, awarded by Shri Ragam Finance, Nritya Acharya by Sangamam Global Academy, Natya Abhinaya Ratna, Jatishwaralaya Academy, Bharatha Kalai Peroli Lifetime Achievement Award, Cultural Ambassador by Lions International, Natyacharya Puraskar by Saraswati Kalaniketan. Yet, beyond these honors, what truly defines Srimati Geetha Saraswati is her boundless love and humility. Her childlike curiosity, genuine affection for each student, and ability to connect across generations have made her not just a revered guru but a cherished figure in many lives. Her classes transcend mere instruction, they are transformative experiences that leave lasting impressions. For her, BharathaNatya transcends performance. It's a sacred practice that nurtures the body, enlightens the mind, and elevates the soul. She exemplifies the belief that this art form is a living bridge to our heritage, a treasure to be preserved and passed on with pride and care. Geetha ma'am, we bow in deep respect not only for your monumental achievements, but for the inspiration you continue to provide. Thank you for illuminating the path of tradition, instilling the strength of discipline and revealing the
transformative power of devotion. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Now may I invite Madam Guru to address her speech. முக்கியமாக நான் உங்ககிட்டலாம் இன்னைக்கு கண்டிப்பாகவே பேசணும். ஏன்னாக்க ஒரு பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்கணுன்னா ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூலில் போய் சேர்ப்பேன். அங்கே ரெகுலராக வந்து கிளாஸ் எடுப்பாள். கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதா? ரெகுலராக கிளாஸ் போவாள். ஒரு 2 வருஷம் கற்றுப்பா, ஸ்டெப்ஸ் கற்றுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவாள். அதுக்கப்புறம் ஒரு சலங்கு பூஜைன்னு ஒன்று நடக்கும். ஒரு 45 நிமிஷம் ஒரு ஆடி, அது கிராண்ட் ரிஹர்சல் மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். பட்டு நான் ஒரு 60 வருஷமாக அதில் குப்பை கொட்டின்னு இருக்கேன். அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. தெய்வீக ஒரு கலையை கடவுள் என்னை அழைச்சி போயிட்டுருக்கேன். இது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவோட அந்த பேரண்ட்ஸோட ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னே எனக்கு இன்னும் புரியல. என் பொண்ணு அவங்க சொன்னான், இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன், நான் விட்டுட்டு மெடிக்கல் கிடச்சிருக்கு எனக்கு மெரிட்டில், நான் கோயம்புத்தூர் போகிறேன்னு சொன்னேன். ஓகேம்மா, எனக்கு டாக்டருக்கு படிக்கணும் ரொம்ப ஆசை. எங்கள் அம்மா நீ பரதநாட்டியம் ஆட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. சரி, நான் அப்புறம் விட்டுட்டேன். படிப்பு ஆசையை விட்டுட்டு டான்ஸு தான் நம்மளை கூட்டுன்னு போகிறது. நல்லா இருக்கேன், இனி வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கேன், டான்ஸ்னால குறையில. அது ஒன்று இப்போ கற்றுன்ட்ருக்கேன். ஏன் சொல்கிறேன், எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அவள் வந்து போயிட்டு வரேன்னு ஃபோனில் சொன்னான். செப்டம்பரில் போய் ஜாயின் பண்ணினான். அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் என் பொண்ணுக்கு எப்படியாவது அரங்கேற்றம் பண்ணணும், அவள் ரொம்ப ஆசைப்படுறா அப்படின்னு அதில் பண்ணிடலாமேன்னு தலையை ஆட்டிவிட்டேன். அவள் வந்து கோயம்புத்தூரில் மெடிக்கல் காலேஜில் ஹாஸ்டலில் இருக்கா. நான் வந்து வேளச்சேரி சென்னையில் இருக்கேன். அந்த ஹாஸ்டல் ரூமில் ஒரு 3 குழந்தைகள் தங்கியிருக்கிற இடம். அது பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய கட்டில் இருக்கும்ல, பெரிய கட்டில் கூட கிடையாது, ஒரு 6க்கு 3 கட்டில் அந்த போடுற இடம் தான். அதில் நின்று ஆடக்கூடாது. இன்னும் 2 குழந்தைகள் படிக்கிறது. இப்போ மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நிறையவே தெரியும். இவ வந்து மெரிட்டில் போனால் கொஞ்சம் 7 lakhs அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னான். அந்த குழந்தைலாம் நிறைய கொடுத்து படிக்கிறது. அதில் காலில் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. நான் கூட தாமிக்கு தைத்தையும் படிக்க விடாமல் கற்றுட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுறது, ஏதோ ஒன்று சொருகின்னு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. நான் இப்படி கையை ஆட்டுவேன். அவள் கற்றுண்டா. எங்கள் கட்டிலில் உட்காந்து தான் ஆடினான். அவன் முகத்தை நானும் பார்க்கல, என் முகத்தை அவளும் பார்க்கல. அரங்கேற்றம்னு சொன்ன அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஐஐடி எல்லாம் கோச்சிங்லாம் கொடுக்குறா இல்லையா, அது மாதிரி நானும் சாதனை பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. கடவுள் கூட்டின்னு போயிட்டார். பயமான பயம். நேராக கிளாஸ்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ ரைட்டு லெஃப்ட்டு எனக்கு தெரியவே இல்லை. எவனாவது சொமட்டோ வந்து எந்த கை மனம் வரணும்னா இப்படி ஆக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீ ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ண, லெஃப்ட் சைடில். ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் மிரர் இமேஜ்னு தலைகீழ ஆடி எனக்கு அதுவே பழக்கமாக வந்துடுது. அவளுக்கு ஆடி காமிச்சு சரின்ட்டு இந்த கூத்தெல்லாம் போர்ஷன்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்து நல்லா இருப்பேன். ஜெயஸ்வரம் சப்தம் எல்லாம் 2 வருஷமாக அவள் 11th 12th போனோன்னா கிளாஸ்க்கெல்லாம் வரல. அதுக்கு முன்னாடி வந்தால் நிறைய கற்றுண்டா, நிறைய ஆடினா, எல்லாம் பண்ணால். அதுக்கப்புறம் எங்கள் மீட்டிங்கே கிடையாது. வந்து சொன்னேன், அவ்வளோதான். மார்ச்சோட போர்ஷன்ஸ் முடிஞ்சு கொடுத்து, அதான் ஓரலாக சொல்லி தரதெல்லாம். அப்புறம் ஏப்ரல் வந்து நான் சித்திரை வருஷ பிறப்புக்கு வரேன், உங்களை மீட் பண்ணுறேன்னு. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பாட்டுக்கு சொல்லித்தர வேண்டாமா, பாலாஜியும் ஸ்ரீவித்யாவும் கூப்பிட்டு இதெல்லாம் பாட போகிறோம், இப்படி பண்ணின்னு ஒரு 13ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி சொல்லி கொடுத்தாச்சு. போன மாதம் இன்னொரு அரங்கேற்றம் இருந்ததுனால அதுக்கு வந்து ஏப்ரல் 14th குரு வந்து ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட், கிடைக்கவே மாட்டார். அவரை வச்சு ரிஹர்சல் பார்த்தாச்சு. ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி தான் மேடத்தை நாங்கள் நேரடியாக பார்த்தோம். ஆமாம், ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா ரிஹர்சல். எங்களுக்கு சுப்பு சார்லாம் ரொம்ப சீனியர், நிறைய வாசிக்கிறேன், என்னமா பார்க்கணுமா, என் பொண்ணை நானே பார்க்கல, இருங்க சித்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி எங்கள் லோகநாதன் எங்கள் எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் மாதிரி அப்படியே ஒரு கோஆப்ரேட், நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். அவர் வந்து அந்த ரிஹர்சலில் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்துட்டேன். அந்த கிராண்ட் ரிஹர்சல் ஒன்லி 1 ரிஹர்சல் ஏப்ரல் 15th வந்து அவள் ஏப்ரல் 13th 14th தான் வந்து இறங்கினான். 13ஆம் தேதி ஈவினிங் வந்து இறங்கியிருக்கா. 15ஆம் தேதி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் ரிஹர்சல் வந்து அப்போயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். எப்போ, மே 22ஆம் தேதி கிராண்ட் ரிஹர்சல், மே 24ஆம் தேதி. அவள் ஏதோ பிளான் பண்ணி முன்னாடியே வருவான்னா இவளுக்கு 24ஆம் தேதி இன்னிலேருந்து தான் லீவு ஆரம்பமா. ஐயோ, எனக்கு பொண்ணையும் பார்க்கல, இந்த மாதம் ஃபுல்லாக நாங்கள் வீடியோலையும் மீட் பண்ணலை. அதுக்குள்ளே எங்கள் லோகநாதன் சார் ஒரு மெசேஜ் சொன்னார். அந்த செட்டிநாடு காலேஜில் எங்கள் சொந்தக்கார பையன் படிக்கிறாம்மா, அவனை போய் பார்க்க போனோம், 15,000 ஃபைன் போட்டுட்டா, யாரும் கெஸ்ட்லாம் வரக்கூடாது. எனக்கு ஒரே பயமாக போயிடுது. ஐயோ, இந்த டான்ஸ் டீச்சர் வேலை இல்லாமல் இது வந்து கத்தின்னு கிடக்க கூட. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரு மெயின் டாக்டர் அப்படின்னா உயிரை காப்பாற்றுற ஒரு தொழிலில் படிக்கும்போது
அதை நம்ம போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதானே. நான் கிளாஸ்க்கெலாம் வரமாட்டேன், இதை வச்சுன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனா இதில் சத்தத்தை காணுமே மிஸ் அப்படின்னா. இன்னைக்கு டெய்லியை எப்போவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான். இந்த மாதிரி ஒரு சாதனை அரங்கேற்றம் இது. இன்னைக்கு 3வது நாள், 3rd டே நேராக பார்த்துப்போம். அவளோட அது இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இல்லை நீங்களா வந்து உங்கள் அது குழந்தைல அனுப்புவேன். 10th வந்தோடனே நல்லா ஒழுங்காக படிக்கணும், படிப்பு தான் மெயின். இதெல்லாம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும். பின்னாடி நமக்கு சூழ்நிலைகள் சரியாக இருந்தால் தான் முன்னுக்கு வர முடியும். அதிர்ஷ்டம் மெயினாக வேணும். ஆனால் எனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் இன்னி வரைக்கும் 1954 டில் டுடே ஏதோ ஒரு வழியில் ஒரு மைக்கு கிட்ட உட்காந்துருக்கேன். அதுவே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங். இப்படி ஒரு பிடிவாதமாக அது வந்து இதில் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒன்று வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு, ஒன்று யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு, இன்னொன்று ஏதோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு 3 பேப்பருமே அவங்க 10th 12th ஒரு 15 மார்க் தான் விட்டுட்டு வந்தா. ஒரு 85 அந்த மாதிரி வாங்கினு பயங்கர ப்ரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். அந்த பிடிவாதம் இருக்கே அதுக்கு சாப்பாடும் சரியில்லை. சப்பாத்தி சாப்பிட்டா அப்பளம் மாதிரி இருக்கும் மிஸ்னா, எதையோ சாப்பிடு நீ வேறு வழி. எனர்ஜி ப்ராக்டிஸ்னு ஒன்று கொடுப்போம். 6 months 1/2 hour 1 hour அந்த மாதிரிலாம் ஆட வச்சு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து, இது என்னதான் ஆடுமோ நாங்கள் இப்போல்லாம் டாட்டா குளுக்கொண்டியை தான் வச்சு ஆடினோம். வேறு வழியே இல்லை. அவன் இன்றைக்கி எப்படி தான் ஆனாலும் எனக்கு தெரியல. அது மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு இது இருக்கும். அவள் எல்லாத்தையுமே சமாளிப்பா. இது இருக்குது, இது மெயின் ப்ரொஃபஷன். நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தடுக்காதீங்க. அந்த ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு உதாரணம். எனக்கும் இந்த 60 வருஷத்தில் கிடைச்ச ஒரு உதாரணம். எனக்கும் ஒரு இந்த மாதிரியும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். சரி, நம்ம ஐஐடி கோச்சிங் மாதிரி கொடுத்துட்டோம், நீட்டு கோச்சிங் மாதிரி கொடுத்துட்டோன்னு ஒரே நானே என்ன ஓகே சொல்லிட்டு இருக்கேன். வேறு என்ன ஒரு குழந்தை கேட்குறான்னா நோன்னு சொல்லக்கூடாது. என்னோட இதில் எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்கா, எவ்வளோட டேலண்ட்டு திறமையானவெல்லாம் இருக்கா. நமக்கு ஒரு அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது ஒரு பரீட்சார்த்தமான ஒரு இது நிஜமாவே ஸ்ரீரஞ்சனி அண்ணா இருக்கணும். இது ஆரம்பம் வந்து இதில் டெய்லி டெஸ்ட் வந்துடும். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக போச்சுன்னா அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி பலவிதமான பிரச்சனை. நான் இதில் இப்படியும் ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். கடவுளினோட அனுகிரகம். எல்லாருமே பக்கவதேக்காரெல்லாம் ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ணி அவளை எனக்கு கற்பனையில் தான் இப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிட்டோம். நீ ஏதாவது 2 வார்த்தை சொல்கிறியா உன்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி? அதனால் குழந்தைங்களோட இதை என்னோட அபிப்பிராயம் எல்லாத்தையுமே சாதிப்பா. எனக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ பூஷன் பத்மபூஷன்லாம் கிடைச்சது இந்த அரங்கேற்றமே. எனக்கு அவள் பேரண்ட்டோட ஒரு நம்பிக்கை. குழந்தைய பார்க்காம அரங்கேற்றம் பண்ணுறாங்களா, இவ்வளோ செலவு வைக்கிறாள், இது எப்படி நடக்கும்லாம் ஒரு இதெல்லாம் இல்லாமல், என்னுடைய ஏஜையும் கன்சிடர் பண்ணாமல், இதையுமே நினைக்காம உன்னால் முடியும், உங்களால் முடியும், என் குழந்தை ஆடுவா அப்படின்னு நினச்சின்னு என்கிட்ட கொடுத்தா இல்லையா, அது கடவுள் தானே. அதை விட பெரிய ஒரு எனக்கு அவார்டு என்ன வேணும்? ஒன்றுமே வேண்டாம். இது பூர்வம். இதை விட என்ன கிடைக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும்? அது மாதிரி நம்ம ராதாகிருஷ்ணா இந்த ஃபிடிலெல்லாம் வயலின்லலாம் வந்து புதுமையெல்லாம் நிறையா பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அப்போ சொன்னேன், மனம் சோர்ந்து போனால் விடாதீங்கோ. ஒரு விதத்தில் யாரும் பாராட்ட வேண்டாம். நீங்களே உங்களை ஹாய் குட், நீங்களே தப்பு பண்ணா ஹாய் இன்னும் நானா பண்ணேன், உன்னால் முடியும், நீங்களே தட்டிக்கோங்க, விடாதீங்க. நம்ம ஏற்ற சொல்கிறதையும் நம்பக்கூடாது, நம்ம ஏசுகிறவாளையும் நம்பக்கூடாது. உங்களை நீங்கள் நம்பணும். அதுதான் நீங்கள் நிறைய பண்ணணும், நிறைய சாதிக்கணும். என்னோட மனமார்ந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கிற உங்கள் முன்னாடி எங்கள் குழந்தை ஆனது ஒரு பெரிய பாக்கியம். உங்களோட ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கணும். என்னோட ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு மேலே மேலே வரணும். நீதான் சொல்கிறியா? ஏன்னா அந்த குழந்தையோட அனுபவம் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. அதை சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துட்டு. நான் இனிமேல் உனக்கு ஹாஸ்டல்லாம் வந்து கிளாஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த டான்ஸ் டீச்சர் வேலைச்சேரில் ஒரு மூலையில் இருக்குது. அது போய் சும்மா இல்லாமல் தாத்தை சா நீ இதை பற்றி நீ ஏதோ கத்தின்னு கிடக்குன்னு நினச்சிட்டா என்ன பண்ணுவது, ஒரே பயம். அந்த பேரண்ட் நினைக்கலாம்ல, இவ்வளோ லட்சத்தை கொடுத்து ஒரு காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம், அதுக்கு படிப்புக்கு இவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? அந்த குழந்தைகளுக்கு முதல்ல இவளோட கிளாஸ்மேட்ஸுக்கு டவுன் ஸ்டேர்ஸில் இருக்கிறவங்க தொம்முன்னு குதிச்சா ஆடவே இல்லை. கட்டிலில் உட்காந்து தான் ஆடினா. கட்டிலில் உட்காந்து தான் பாவம் இப்படி பண்ணுவோம், இப்படி பண்ணுவோம், இந்த வர்ணத்தில் இப்படி பண்ணுவோம், அப்படி பண்ணுவோம் சொல்லுவேன். ஒரு 2 இவ்வளோ ஒரு 4 அடியில் நின்று அதுதான் இன்றைக்கி மூவ் பண்ணுறது கூட அவளுக்கு முடியாது. இப்படி 2 இப்படி 2 அவ்வளோதான் வைக்க முடியும், அவ்வளோதான் இடம். அந்த பக்கம் போனால் எனக்கு அந்த கை தெரியாது, இந்த பக்கம் போனால் இந்த கால் தெரியாது. இப்படி ஒரு கிளாஸ். இந்த குழந்தைய ரொம்பவே பாராட்டணும்.
வெல்டன் ஸ்ரீரஞ்சனி, நல்லா இருக்கணும், நிறைய பார்க்கணும். Namaskaram. I won't take much of your time. So I would like to thank the Almighty, my Guru, Geetha Saraswati ma'am, my parents and my brother and all my well wishers for making this happen, and this wouldn't have been possible without them. So I don't know where will I be there at her age. So yeah, she is so determined, and her passion for this made this possible. So I would like to thank all of the viewers. Thank you for attending this event and making it a grand success. Thank you. நன்றி எல்லாம் தேங்க்ஸ் எல்லாம் கேட்கலன்னா நீ எப்படி இந்த ரூம்ல ஆடின, எப்படி கத்துட்ட, அந்த அபிப்பிராயத்தை தான் கேட்கணும். உன்னோட இது எப்படி இருந்தது, அந்த இடத்துல கத்துட்டது, அதுதான் உன்னோட அபிப்பிராயம். ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. குட்டி ப்ளூடூத் போட்டுப்பேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க, ரூம்மேட்ஸ் தேங்க்யூ, ரூம்மேட்ஸுக்கு தான் தேங்க்யூ, பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப சகிச்சுட்டாங்க. ஒருத்தி ரூமை விட்டு போயிடுவா, நான் ஆட ஆரம்பிச்சா, இன்னொருத்தி அவள் பாட்டுக்கு அவள் வேலையை பார்ப்பேன், இந்த பக்கமே பார்க்க மாட்டா. ஸோ தே ஆர் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தெம். ஸோ மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. நான் ஆடுறது எனக்கே ஏதோ மௌன படத்தில் ஆடுற மாதிரி இருக்கும். மேம்க்கு எப்படி புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா நான் வந்து வீடியோ வந்துட்டு கொஞ்சம் லேகாக வரும். நெட்டு ஹாஸ்டலில் வைஃபை ஆஸ் யூஷுவல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றிட்டாங்க, கொடுக்கல. நான் என்னோட ஓட்ட டேட்டாவில் தான் ஆடுவேன். ஸோ நான் ஆடும்போது நான் கை ஆட்டினோடனே மேம்க்கு 2 நிமிஷம் கழிச்சு தான் இந்த நான் கை ஆட்டுறது போகும், ரீச் ஆகும். நான் முடிச்சு நின்றுடுவேன். அப்புறம் மேம் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, என்னது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். அப்படிதான் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணது. ஸோ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ. நான் முடிச்ச உடனே தான் ஆரம்பிப்பேன். நான் இப்படியே பார்க்காம நான் டான்ஸ் ஆடினே பாடுவேன். அவங்க பார்த்தா தப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஒரு நல்லா தான் இருந்தது. முதல்ல அவள் காலேஜ் ரூம்மேட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், கண்டிப்பாக சொல்லணும். இல்லைடா அவ்வளோ அபிப்பிராயம், அவ்வளோ ஆடினா இல்லையா, மௌனப்படம் மாதிரி காதில் மாட்டின்னு கையில் மாட்டின்னு என்னமோ ரெக்கார்டு பண்ணிட்டு நானும் நீட் கோச்சிங் மாதிரி ஐடி கோச்சிங் மாதிரி நடத்திட்டேன். அவ்வளோதான். நான் குட் தேங்க்யூ. இது ஒரு அனுபவம், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்குலாம் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். இது ரெகுலர் கிளாஸ் பண்ணி இது பண்ணல இது. அதனால ஆன்லைன் அரங்கேற்றோம்னாலும் நடுநடுவில் பார்ப்போம் இல்லையா, ஆன்லைன்லேயும் உருப்படியாக ஆட முடியாத இடம் கிடையாது. அதுக்கு நான் கட்டிலில் உட்காந்துனே கற்றுண்டாவ. அதுதான் இது. அதை விட அடுத்த இது தேங்க்யூ. இந்த பொறுமையாக நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டது ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு இதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதனால தான் விடாப்படியாக சொல்லிட்டேன். தேங்க்யூ. A sincere thanks to you, ma'am, for your kind. With the certificate and a moment. ஆடியோவே போடாத விட்டேன் சார். கரெக்டாக போயிடுது. கேட்டு பாருங்க. ஆடியோ சொல்லணும், எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்க. அவனை எடுத்துகிட்டு சொல்லுங்க. ஆடியோ வரல.
We call upon Sreeranjani's mother, Srimati Lalita Parthasarathi, to the stage. I would like to convey my thanks to Guru Srimati Geetha Saraswati of GEETHALAYam for this special training event to her through online. Thank you, ma'am. Shri Venkata Subramaniam sir on keyboard. Thank you, sir, for their great contribution. You all rocked as usual. So, my special thanks to Srimati Nivedita Satyajit, who is the co-trainer for her excellent arrangements for the entire event of today's Arangetram. Thank you, ma'am, so much. Next, I would like to congratulate Kumari Samhita and Kumari Lakshya, students of GEETHALAYam, for their comparing this entire program. They have done an excellent job and it was very fantastic. Thank you, girls. I would also like to thank LKS Digital's video and photography and also for the live coverage in GEETHALAYam YouTube channel. Thank you, sir. I would like to extend my thanks to Shri Murugan for today's makeup. Thank you, sir. I also like to share my thanks to the Vani Mahal management and their event team for their excellent arrangement for the grand success of this program. Last but not the least, I would like to thank each and every one of you who make their presence here with patience for the whole event and made this program a grand success and a memorable one. Thank you all. Thank you once again.
end of today's Arangetram. The last performance is Varnam, a beautiful piece from Andal's compositions. Varnam is a celebrated pasuram from Nachiyar Tirumozhi, composed by Andal, the only female Alvar saint of the Tamil Bhakti movement. In this poem, Andal shares a divine dream where she is married to Lord Ranganatha, a form of Vishnu, in a grand heaven wedding. The phrase Varnam refers to 1,000 elephants, symbolizing the royal and divine splendor of the procession. In BharathaNatya, this piece is a favorite for its rich narrative and emotional depth. The dancer portrays Andal's innocence, devotion, love, and joy, vividly enacting each part of the wedding dream, right from the procession, rituals to the sacred union. It is performed with expressive abhinaya, delicate gestures, and storytelling, making it a deeply moving experience for both performer and audience. This recital is set in Ragamalika and Talam Adi. Following by this, we have Sreeranjany performing the Mangalam. வரணமாயிரம் சூடவனம் செய்து நாரணம்